सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो फास्टवे अमृतसर खबरनामा। मैं देविका जैन ते हुण सब तो पहला एक नज़र अज के बुलेटिन दीआं मुख खबरां वाल। विधान सभा चोणां दे चोण प्रचार दौरान आदर्श चोण जाबते दे उलंघन नूं लैके मिलियां शिकायतां दा कीता जा चुक्या है निपटारा, आख्या कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कम नोडल ऑफिसर कोड ऑफ कंडक्ट संदीप ऋषि ने। अमृतसर पुलिस ने एक दोषी नूं गिरफ्तार करके बरामद की है 70 पेटी शराब। सिविल अस्पताल विखे लोकां दी सहूलियत लई खोली गई है अत्याधुनिक तकनीक वाली डायग्नोस्टिक लैब। ਅਤੇ ਹੁਣ खबरां विस्तार नाल। विधान सभा चोणां दे संबंध विच लगे आदर्श चोण जाबते दी इन-बिन पालना यकीनी बनाउण लई चोण कमीशन दे हिदायतां ते जिला प्रशासन वल्लों बेहतर प्रबंध कीते गए सन। इस बारे फास्टवे न्यूज़ टीम नाल गलबात करदिआं कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कम नोडल ऑफिसर कोड ऑफ कंडक्ट संदीप ऋषि ने आख्या कि जिला अमृतसर विच चोण प्रचार के समय आदर्श चोण जाबते की उलंघना की कई शिकायतां मिलियां सन, जिन्हां दा निपटारा वख-वख रिटर्निंग अफसरां वल्लों कीता गया है। उन्हां ये भी जानकारी दी कि आदर्श चोण जाबते की उलंघना के कुछ मामलों में FIR भी दर्ज किए गए हैं। देखो साडे कोल तकरीबन जिहड़ी मेरे नॉर्थ हल्के दे विच है उहदे विच तकरीबन 150 लागे शिकायतां सी विजिल दे उत्ते आईयां सी। बहुतियां शिकायतां जिहड़ियां सी ओह इलीगल झंडियां बैनर लगण दे बारे सी। उन्हां च असीं काफ़ी जिहड़ी झंडियां ते सारी थां रिमूव कर दित्तियां, पर असीं तकरीबन 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ FIR ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਡਿਫੇਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੀਪਲ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 127 ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਨਰ ਝੰਡਾ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬੈਨਰ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ, ਇਲੀਗਲ ਰੈਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਰਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕੜ ਰੈਲੀਜ਼ ਉਹ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਵੈਸੇ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਈ ਉਹ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੜਕਾਂ ਵਗੈਰਾ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 10 ਜਿਹੜੀ ਨੌਰਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਥਾਵਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਨਰ ਔਰ ਝੰਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਆਫਿਸਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ROs ਵੱਲੋਂ ਡੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰਡਿੰਗ ਬੈਨਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸੀ 95% ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ 2 EMPLOYEES ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। और नोडल अफसर कम कमिश्नर नगर निगम संदीप ऋषि वालों का आखना है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लैके जी शिकायतें मिली सन उसका ज़्यादातर निपटारा कर दिया गया है और कुछ मामले पर्चे भी दर्ज किए गए हैं। कैमरामैन रमन कुमार, संदीप सियाल, फास्ट न्यूज़ अमृतसर। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल ਦੀਆਂ हिदायतां ते नजायज़ शराब बेचण वालिਆਂ खिलाफ कार्रवाई करदिआं थाणा मकबूलपुरा ने एक दोषी ਨੂੰ काबू करके इस दे कब्जे विचों वड्डी मात्रा विच नजायज़ शराब बरामद कीती है। यह जानकारी दिंदिआं DCP इन्वेस्टिगेशन रचपाल सिंह ने दस्सिया कि दोषी संतोख सिंह नूं गिरफ्तार करके इस दे कब्जे विचों 70 पेटियां अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने उस ट्रक नूं भी कब्जे विच लिया है जिस विच शराब लैके जा रहा सी। इस मामले विच एक होर दोषी फरार है। दोषी तो अगे पुछगिछ जारी है। इनपुट जिहड़ी ऑथेंटिक सी और उहदे तहत जिहड़ा है वो ट्रक जिहड़ा है नाके ते जिहड़ा उहनूं रोकिया और रोक के जदों चैक कीता वो खाली मिलिया। जदों क्योंकि सोर्स की इनपुट बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी प्रपक्ष सी और चंगी तरह जो वेख्या तो वो इन बटवीन ड्राइवर और पिछले बॉडी के इन बटवीन एक लुकणगाह एक कैविटी जी है बनी हुई सी। और जो वो चैक की तो वो जी है शराब दियाँ वख-वख ब्रांडेड दियाँ अंग्रेजी दियाँ काफ़ी चंगी शराब जी होंगी आ महंगी शराब वो पेटियां वो मिलियां।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਰਸਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। 2-2.5 ਰੁਪਈਆ ਪਰ ਗੇੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਕੇਪ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਰੋਹਤ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਕਮਲ ਕੁਮਾਰ। ਇਹ ਫਰਮ ਹੈ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ। ਕਰਸਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੁਸਤੈਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਉਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। MRI ਔਰ CT ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਸੈਂਟਰਸ ਓਪਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ 60 ਤੋਂ 70% ਆਫ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। MRI CT ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨੋਨ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਲੱਡ ਸੈਂਪਲ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਪਰਸਨਸ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰੇਂਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ VIP ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਟਸ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਵਿਸ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਚਾਹੇ VIP ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ ਕਰਸਨਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਟੈਸਟ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਮਸ਼ੀਨਸ ਨੇ ਰਾਦਰ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੇਕਿਨ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ। ਕਾਮਨ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੇਝਿਜਕ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਪਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਟੋਟਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨਨੈਸ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਔਰ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਣੀਕੇ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਚੱਲੇ, ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ ਸੀ, ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਤਗੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 34 ਰੈਂਕ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 39 ਰੈਂਕ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਸੋਲਿਡ ਵੇਸਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਿਟੀ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੋ ਦੇਵਤਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਲੋਟਿੰਗ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਰੈਂਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਨ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਗਰੀਗੇਟਡ ਸੋਲਿਡ ਅਤੇ ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 450 ਮੈਟਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜਾ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ 200 ਟਨ ਦੇ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਆ। ਉਸ 200 ਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 130 ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। 240 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਸਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡਰਾਈ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਰੈਗ ਪਿਕਰਸ ਆ, ਉਹ ਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੈਟ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਦੌਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਰੈਂਕ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਬਿਨ ਡਸਟਬਿਨ, ਅਸੀਂ 2 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੇ ਅਜੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਈਏ, ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ, ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਵੱਖਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਲਾ ਕੂੜਾ ਉਹ ਡੰਪ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪੋਸਟਿੰਗ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣ ਕੇ 30-40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪੋਸਟ ਬਣ ਕੇ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਾਏ ਗਏ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਦੀਪ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ 22 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ 3 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੌਜਵਾਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਘਰਿਆਲੀ ਦਾਸੂਵਾਲ ਦੇ ਭਰਾ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪੱਟੀ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ASI ਸਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਪੱਟੀਆਂ ਖਰੀਦਿਆ ਧਾਰੂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਚੋਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਲਾਇਆ ਟੀਕਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਧਾਰੂ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ 12 ਵਾਰਡ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਬਾਊ ਆ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। 1-2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦਾ ਲੈਂਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਟੀ ਆਸਲ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸੇਰਾ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਰਾਤ। ਇਹੋ ਮੁੰਡੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਏ ਲੈਣ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ, ਉੱਥੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਮੇਰੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਇਹ ਨਾਲ ਗਏ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸੇਵਕ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਲਈ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ
ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹਨ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਕਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡੇਅਰੀ ਹੈ, ਹਲਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਆਰ ਸੈਲਿੰਗ ਦਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫਾਰ ਦਾ ਕਰਿਆਨਾ ਸ਼ਾਪਸ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਫਾਰ ਆਲ ਦਾ ਫੂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਟਰਸ। ਜਦੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫੋਸਕੋਸ ਸਾਈਟ ਹੈ, FOSCOS foscos.fssci.gov.in, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਐਜ਼ ਏ ਗੈਸਟ ਯੂਜ਼ਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆਈਡੀ ਪਾਸਵਰਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੀ ਵਿਲ ਅਪਲਾਈ ਫਾਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ। ਔਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾ ਸਾਈਟ ਹੈ foscos.fssci.gov.in, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨੂਅਲ ਟਰਨਓਵਰ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹਦਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਫੀਸ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰ ਸਪਲਾਇਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 2000 ਫੀਸ। ਦੇਖੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ 14 ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਰ ਆਫਟਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਆਈਟਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਆਈਟਮ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਣ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਔਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂ ਫੂਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਵਾਉਣ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੂਡ ਆਪਰੇਟਰ ਕੋ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਸਿਆਲ, ਫਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਪੂ, ਅੰਗਦ ਕੇਬਲ ਵਾਲੇ, ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ, ਅਸ਼ੋਕ ਧੁੰਨਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਨੂ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਨੇਤਾ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 46 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਸਾਰੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਜਗਰੂਪ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਤਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਗਰੂਪ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈਡਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਫਸ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਹਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਗਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਗਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਟਰਾਲਾ ਮਗਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰਾਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਲਟ ਗਿਆ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਗਏ ਹਾਂ ਪੱਲੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰਿਆੜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਾਣਾ ਵਰਤਾ ਤਾ।
25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ 7 ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਹੀ 35। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ KVI ब्लड बैंक कर रहा है लोक सेवा। ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। फनलैंड अपने बच्चों को नेचर का अनुभव और राइड्स का फन दीजिए। आइए कंपनी बाग में सबके मनपसंद फनलैंड में और मजे लीजिए बेशुमार राइड्स, बोटिंग, रेस्टोरेंट, हॉर्स राइडिंग, आर्टिफिशियल जू, डांस और बहुत सारी एक्साइटिंग एक्टिविटीज का। एंट्री सिर्फ 5 रुपए से शुरू। Funland in your city, unlimited fun. तुझे देखा हुआ पागल पागल तेरी बॉडी जैसे पागल पागल पास आ जाने जा बन मेरी यामाहा let me hit the throttle let me make you move let me make you move call me bad boy baby बंदा थोड़ा crack जान लेवा रेज़र मेरा swag let me make you move let me make you move जान लेवा रेज़र मेरा स्वैग है। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तुहाडा स्वागत है। खूनदान एक महादान मन्निया जाता है जिस नाल असी कई जिंदगियां बचाउंदे हां अते मानवता दी सेवा भी हो जाती है। साडी टीम ने मजीठा रोड विखे KVI ब्लड बैंक का दौरा किया जिथे ब्लड डोनेशन नाल संबंधित सेवावां दित्तियां जांदियां हन। लोकी अपनी मर्जी नाल खूनदान करन आउंदे हन ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਖੂਨਦਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਸਟਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵਿਖੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਡੋਨਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡੋਨਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਡੋਨਰ ਲੱਤਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡੋਨਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਲੀਡ ਹੋ ਕੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਬਲੱਡ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਲੱਡ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਡੋਨਰਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਬਲੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ PRBC FFP ਪਲਾਜ਼ਮਾ RDPC SDPC ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਲਟਰ ਇੱਕ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਟਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੋਨਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲ 'ਚ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਲ 'ਚ ਹੈਲਦੀ ਪਰਸਨ ਆਫਟਰ ਐਵਰੀ 3 ਮੰਥਸ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੋਨਰ ਆ ਉਹਨੂੰ 88% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੱਕ ਤੋਂ ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਡੋਨਰ ਹੈ।
ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਣੀ ਜਿੱਥੇ ਬਲੱਡ ਬਣ ਸਕੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੂਨਦਾਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਚਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੜੀ ਹੈ KVI ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੋਮੀਨਲ ਚਾਰजेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ, ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਜੇ ਨਾਲ JP ਸਿੰਘ, ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮਹਾਪਰਵ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਬਾਗ ਬਾਈਆਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 998 ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਵਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦੇਵਗਨ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੁਈਨਜ਼ ਰੋਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਓਲਡ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸੀ ਟਰੈਵਲਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੱਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣਯੋਗ ਆਪਣੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਰਸੀਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਤੋਂ ਪਾਰਕ ਨਾ ਕਰਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਤੇ ਚੁਰਾਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਪਾਉਣ, ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। 10 ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਕੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਫਿਲਮਾਂ ਚੈੱਕ ਜਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਜਾਲੀਆਂ ਤਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡਿੰਗ 'ਤੇ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਲਾਨ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਚਾਹੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮਗਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, 3 ਜਣੇ ਚੜ੍ਹੇ ਫਿਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇੰਪਾਊਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਵਾਹਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਹਨ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਗੈਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਕਰਮ ਸਹਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਟੀਕੂ, ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਸਟ ਨਿਊਜ਼ ਤਰਨਤਾਰਨ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇੱਕ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਨੇੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਾਪਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕਸਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਔਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸਾਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸੋਚ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। PSCB ਐਮਪਲੋਇਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 66 ਦੀ ਚੋਣ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਸਰਕੇ ਅਤੇ ਪੂਰਬ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ,
बुधवीर सिंह ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋੜੂ ਸਕੱਤਰ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਟੀਓ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਲਾਲ, ਸਤਿੰਦਰ, ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੀਐਸਬੀ ਇੰਪਲਾਈ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਏਟਕ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਰਵਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੀ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਵੀ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮਕਾਰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ 14ਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ 27 ਫਰਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੰਬਰ 2 ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ। ਫਾਸਟਵੇ ਵੱਲੋਂ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 998 ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ। ਮਨਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ 14ਵਾਂ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੋਟ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਲੀ ਨੰਬਰ 2 ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੇਵਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿੱਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਗੀ ਜੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ ਜੀ। ਦਿਵਯ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਪਾਲ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕਥਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸਾਧਵੀ ਗਰਿਮਾ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਮੀ ਰੰਜਿਤਾਨੰਦ, ਸਾਧਵੀ ਨੀਰਜਾ ਭਾਰਤੀ, ਸਵਿੰਦਰ ਬਬਲਾ, ਕੈਲਾਸ਼ ਕੰਨਨ, ਸੁਨੀਲ ਆਨੰਦ, ਨਰੇਸ਼ आनंद ਅਤੇ गौरव शर्मा समेत कई लोग मौजूद सन। ब्रह्म को जानी मनीषी संत महापुरुष सदैव उस पर महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में 24 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक श्री गोपाल मंदिर में ये भव्य कथा की जा रही है। गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की परम शिष्या कथा व्यास साध्वी गरिमा भारती जी के द्वारा मैं समस्त अमृतसर वासियों को निवेदन करता हूँ कि कृपया आप आएँ, महादेव भोलेनाथ की दिव्य महिमा को श्रवण करें। आर्य समाज महर्षि दयानंद धाम ਅਤੇ आर्य समाज बाजार गली हंसली वाली लक्ष्मणसर चौंक तो महर्षि दयानंद जन्म उत्सव ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਬੋਧੋਤਸਵ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆर्य, ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਦਰਪਾਲ आर्य, ਜਵਾਹਰ ਨਹਿਰਾ, ਅਤੁਲ ਮਹਿਰਾ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਆर्य ਸਮੇਤ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। प्रातःकाल प्रार्थना करके यज्ञ के बाद प्रभु मुझे ताकत देना, शक्ति देना, मैं राष्ट्र के लिए अर्पित हो सकूं। ਮੰਦਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਨਾਥ ਜੀ ਰੂਪਨਗਰ ਗੇਟ ਹਕੀਮਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। आखिर विच मुख खबरां एक बार फिर तो विधान सभा चोणां दे चोण प्रचार दौरान आदर्श चोण जाब्ते दे उलंघन नूं लैके मिलिया शिकायतां दा कीता जा चुक्या है निपटारा, आख्या कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कम नोडल ऑफिसर कोड ऑफ कंडक्ट संदीप ऋषि ने। अमृतसर पुलिस ने एक दोषी नूं गिरफ्तार करके बरामद की है 70 पेटी शराब।
ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਲਈ ਖੋਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਲੈਬ। ਇਹ ਸਨ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।